गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। घर सभा में पधारेला दरेक दिव्य मुमुक्षु हरिभक्तों ने जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय स्वामी नारायण। आजना आ घर सभानो मध्यवर्ती विचार एवो छे कि आपड़ा संतानोने आपणे महान संतोना ए जीवन प्रसंगो कहीए तो आपड़ा संतानना जीवन में कई सुधारो थाय? आ मुख्य प्रश्न जोवा मळे छे। तो चालो आज आ घर सभानी अंदर आज प्रश्ननो आपणे जवाब मेळवीए अने आजना समयमां पण एक सौथी मोटो प्रश्न छे जे एने पण फरी वखत आपणे याद करीए, कारण के मुख्य उद्देश्य ए ज छे कि आपणा घरमां रहेला प्रश्नोनुं समाधान थाय। शा माटे मुख्य उद्देश्य आ छे? कारण के जो घरमां प्रश्नोनुं समाधान थशे ने पारिवारिक प्रश्नो तो आध्यात्मिक मार्गनी अंदर आगळ वधवानुं बळ प्राप्त थशे। तो घरना सभ्यो ए पोताना आत्माना कल्याण माटे ए आगळ वधशे। तो जो महान संतोना ज्यारे आपणे जीवन प्रसंगो आपणा संतानोने कहीए अने आपणे सांभळीए तो आपणने केवा फायदाओ थाय छे। प्रथम तो छे संतोनुं ए कार्य जोईए ने तो ज आपणने ख्याल आवी जाय, कारण के जेम आपणे सवारे अने सांजे भगवानने अगरबत्ती करीए छे ने ए अगरबत्ती पोते सळगे छे अने घरमां बधे ते सुवास आपे छे। बस एवी ज रीते ए संतोनुं पण कार्य होय छे। तमे जो महान संतोए आखुं जीवन मात्र ने मात्र ए समाजमां ए उत्तम एवा संस्कारो माटे पोतानुं जीवन ए समर्पित करी दीधुं छे। तो जो आपणा संतानो पण गुण आवे के आपणे पण बीजानी मदद करवानी छे। आपणे गमे ते क्षेत्र उपर आगळ वधीए, जेटली आवक आपणने प्राप्त थाय तो ए बीजा लोकोने आपणे मदद करता शीखवानुं छे। बीजानो उत्कर्ष थाय ने, बीजाने लाभ थाय ने ए मुख्य ए आ संतोना जीवनमांथी आपणने स्पष्ट देखाय छे। बीजुं तमे जो के ज्यारे आपणे संतोनो प्रसंग सांभळीए त्यारे तमे जो के संतोए आपणने शीखव्युं छे के जो बीजाने सुख आपशो ने तो ज पोते साचा अर्थनी अंदर सुखी थशो। अने आ सनातन मंत्र छे। तमे घणी वखत एक अनुभव कर्यो हशे, तमे नाना हता ने अने तमारा संतान ए ज्यारे अत्यारे स्कूलमां जाय छे ने त्यारे तमे लंच बॉक्स आपता हशो, टिफिन आपता हशो, तो एनी अंदर कोईक एवा गरीब व्यक्तिने तमारो संतान, तमारो बाळक ए ज्यारे आपशे ने त्यारे तमारो संतान ए हृदयनी अंदर वधु सुखी थशे। तमे अनुभव कर्यो हशे के तमारी पासे 3 रोटली होय, सामे 2 व्यक्ति होय, तमे एने रोटली एक एक आपो तो तमारी पासे भले एक ज रोटली वधी पण ए 2 रोटली आपीने एनो आनंद ए 3 रोटली खाव ने तोय तमने प्राप्त न थाय। तो जो बीजा आगळ वधे, बीजानुं भલું थाय, बीजानी मदद थाय ने जो आ हेतु आपणामां आवी गयो ने तो अवश्य ए आ घर सभा रहीने ए सार्थक कहेवाशे। तो आ महान संतोना जीवनमांथी आ जोवा मळे। बीजुं तमे जो के संतो आपणने शीखवे छे, आम तो सौथी मोटो पाठ कही शकाय। आजे समाजनी अंदर, घरनी अंदर, कोई पण क्षेत्रनी अंदर जो प्रश्न होय ने मोटामां मोटो तो ए अहंकारनो प्रश्न छे। ईगो रह्यो ने ए मान रह्युं ने सुप्रिडेंटन प्रकृति छे। आ मानना लीधे ज ते बीजा बधा दुर्गुणो आपणा जीवननी अंदर आवे छे। अने याद राखजो घरनी अंदर पण आ मानना लीधे ज प्रश्न बने छे। एक सरस मजानो हुं तमने प्रसंग कहूं, सांभळीने बहु आनंद आवशे। एक गामनी अंदर एक पति पत्नी रहता था। हवे पत्नी केवी तो पत्नी छे ने पतिनी आज्ञानुं कांई पालन करे ज नहीं अने पति जे कहे ने एनुं उलटुं ज करवानुं। पति एम कहे ने कि आजे खीचड़ी बनावजे तो खीचड़ी न करे, दाळ भात करे। पति एम कहे ने कि खाटलो छे ने सीधो ढाळे तो ऊंधो ढाळ दे।
પતિ એમ કે ને કે ગરમ પાણી લાવજે તો ઠંડુ પાણી લાવે. એટલે મૂળ છે ને આડોડાઈ જ કરવાની, કાઠિયાવાડી ભાષામાં આડોડાઈ શબ્દ આપણે કહીએ. એટલે સ્વાભાવિક રીતના થોડોક સમય પસાર થયો ને આવી જ રીતે પતિએ નક્કી કરી નાખ્યું કે મારા ભાગમાં આવા જ ધર્મ પત્ની હતા, જેવી ભગવાનની ઈચ્છા. અને એવી રીતે પોતે દિવસો પસાર કરે. થોડાક દિવસ થયા અને ગામની અંદર પૂર આવ્યું. હવે પૂર આવ્યું ને એટલે આખું પૂર તો છે ને 2-2, 3-3, 4-4 ફૂટ પાણી. અને એમાં છે ને આ જે પતિ પત્ની હતા ને એમાં પત્ની છે ને પડી પૂરની અંદર, નદીમાં તણાઈતી ગઈ. તો એમાં છે ને ભગવાનની દયાથી એક છે ને લાકડું હતું ને એ લાકડું એને પકડી લીધું, એટલે પોતે બચી રહી. પણ ત્યાં બધા ગામના લોકો બધા એકઠા ભેગા થઈ ગયા. એનો પતિ હતો. હવે પતિએ શું કીધું કે જો લાકડું તું મૂકતી નહીં નકર મરી જાયશ. તે પત્ની તો અહંકારી હતી, એક લે મૂક્યું અને મૂક્યું ને ગઈ. કેવો અહંકાર સ્વભાવ, નથી મૂકી શકતા. આજે ઘરોની અંદર પણ આ જ મુખ્ય પ્રશ્ન બને છે કે આપણે આપણું માન મૂકતા નથી. ભૂલ આપણી જ હોય પણ સ્વીકારો છો આપણે કે ના ના મારી ભૂલ થઈ ગઈ? નથી સ્વીકારતા. ત્યાં જ પ્રશ્નોની શરૂઆત થાય છે. તો એમ છે ને આ સંતોના જીવન પ્રસંગો દ્વારા આપણને આવું શીખવા મળે છે. બીજું એક શીખવા મળે છે સહનશીલતા. સંતોનો સ્વભાવ કેવો હોય છે? સહનશીલતાનો સ્વભાવ હોય છે. ઘરમાં કોઈ સભ્યથી ભૂલ થાય ને તો જો સંતોની જેમ મોટું મન રાખીને જતું કરવાની ભાવના, જેને લેટ ગો કહેવામાં આવે છે, એ અચૂક રાખતા આપણને એ આ સંતોના પ્રસંગોમાંથી ખ્યાલ આવે છે. સંત તુકારામ તમે જુઓ, સંત એકનાથ જો, મહારાષ્ટ્રમાં એકનાથ થઈ ગયા સંત. હું તમને એક પ્રસંગ કહું, કેટલું સહન કર્યું એમને. ઘણા બધા એમના પ્રસંગો છે, પણ આજે આ ઘર સભાની અંદર આપણે થોડાક એવા ટૂંકા પ્રસંગોની વાત કરવી છે. તો આ સંત એકનાથ એક વખત ગોદાવરી નદીમાં સવારમાં બ્રાહ્મ્ય મુહૂર્તમાં પોતે સ્નાન કરવા જાય છે. હવે ત્યાં એક દ્વેષી આવે છે. દ્વેષી વિરોધી હતો આ સંત એકનાથનો. ભજન કરે એને ગમતું નહીં. જેમ મીરાબાઈને ભજન કરતા હતા, રાણાજીને નહોતું ગમતું, તો રાણાજીએ જો ઝેરનો પ્યાલો આપી દીધો, પણ અમૃત જાણીને પી ગયા. અને ખરેખર મીરાબાઈએ ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ જેટલી દ્રઢતા વાળી હતી, પતિવ્રતાની ટેક સાથે ભક્તિ કરતા. તો એમના એ પોતે ભગવાને રક્ષા કરી. તો આ એકનાથ પોતે સ્નાન કરીને આવ્યા અને ત્યાં જ તે આ દ્વેષી એના ઉપર થૂકે છે. હવે આવું અજુગતું કાર્ય કર્યું, બોલો, થૂકવાનું. પણ આ સંત એકનાથ રહ્યા ને એ તો શાંત ચિત્ત અને નિર્મળ સ્વભાવે પાછા સ્નાન કરવા ગયા, કારણ કે પોતે અપવિત્ર બની ગયા. પાછા આવ્યા, પાછા દ્વેષી આ જ કાર્ય કર્યું, એના માથે થૂક્યા. પાછા ગયા, 2-3 વખત નહીં મિત્રો, 100 વખત આવું કાર્ય કર્યું. દ્વેષી હવે થાકી ગયો કે કઈ રિસ્પોન્સ કેમ નથી આપતા, અને પગમાં પડી જાય છે અને કહે છે કે મને તમે માફ કરો. અને સંત એકનાથે ત્યારે શું કીધું, ભલા માણસ તું માફી શા માટે માગેશ? તારા વિશે મારા મનમાં એવો કાંઈ અભાવ નથી આવ્યો, તમ તારા અવગુણ નથી આવ્યો. અમુકનો તારો હું આભાર માનું છું. કેમ આભાર માનું તને કહું? કારણ કે હું દરરોજ 1 વખત, વધુ 2 વખત, અમુક વખત આ ગોદાવરીમાં સ્નાન કરવાનો લાભ મને મળે છે. પણ આ તારા બહુ મોટા, તારા ઉપર ઉપકાર કહેવાય મારા ઉપર. કેમ? કારણ કે તારા લીધે આજે હું 100 વખત મને સ્નાન કરવાનો મને અવસર પ્રાપ્ત થયો, એટલે તારો ખૂબ ખૂબ આભાર. જો સંત એકનાથ પોતે સ્થિર રહી શક્યા, સહન કરી શક્યા, લેટ ગો કરી શક્યા, તો જો આ ઘર સભામાં જો આ પ્રસંગો આપણે આવા સાંભળીએ ને તો આપણને પ્રેરણા પ્રાપ્ત થાય. બીજું એક નિસ્વાર્થ અને ત્યાગમય એક જીવનશૈલી આપણે પ્રાપ્ત થાય. આજે જો બધાય સ્વાર્થ માટે બધાય દોડે છે, અને જો સ્વાર્થ ભરેલી દુનિયામાં આપણે કંઈક એવા અટવાણા કે ત્યાં નહીં બોઈને બહાર નીકળવાના. તો આવું જ આપણા જીવનની અંદર થાય છે. આ સ્વાર્થ ભરેલી દુનિયા છે. માણસને જ્યાં સુધી સ્વાર્થ હોય ને ત્યાં સુધી માણસ આપણા માટે સારું બોલશે, સારી રીતે કાર્ય પણ કરશે, પણ પછી એ કહે ને એ પ્રમાણે નહીં કરીએ, અથવા તો ક્યાંક એવી ઘટના બની અથવા તો એક વસ્તુ ન માન્યા, તો તમારા 100 કાર્યો રહ્યા ને એમાં બધું તે પાણી સ્વાહા.
થઈ ગયું. તો ક્યાંથી માણસ જોડાય છે? સ્વાર્થથી જોડાય છે. ભગવાન અને સંત, તમે જે ભગવાનને, જે સંતને, જે માતાજીને માનતા હોય એ જ પોતે નિસ્વાર્થ ભાવે તમારી સાથે જોડાયેલા છે. બાકી દુનિયાના તમામ સંબંધો રહ્યા ને એ સ્વાર્થ સાથે જોડાયેલા છે. એ સ્વાર્થ ભરેલી દુનિયા છે. આ નક્કર વાસ્તવિકતા છે. આજે માનો કે આવતીકાલે માનો, માન્યા વિના છૂટકો જ નથી. 5 દિવસ તમે કામ ન કરતા, તમારા માતા પિતા શું બોલશે ખબર પડી જ જશે. અરે તમે 1 દિવસ ખાલી આરામ કરજો અને તમારી વાસ્તવિકતા તમને ખ્યાલ આવી જશે. એમ નહીં માનતા કે તમારો ભાઈ કે તમારી બેન કે તમારી માતા કે પિતા કે પુત્ર કે પિતા કે પત્ની એ તમારી સાથે જોડાયેલા, જો બધાયમાં પ્રેમ રાખવાનો જ છે, પણ આ સ્વાર્થ ભરેલી દુનિયામાં આપણે અટવાવાનું નથી. આપણે ભગવાનનું ભજન ભક્તિ કરવાની છે અને આપણા બાળકોને એવા સંસ્કારિત કરવાના છે કે જે આપણી સેવા કરી શકે. એટલે નિસ્વાર્થ જીવન જીવતા સંતો આપણને શીખવે છે. બીજું ક્ષમા. શાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવ્યું છે ક્ષમા વિરસ્ય ભૂષણમ. ક્ષમા રહીને આંતરિક શાંતિ આપણને આપે છે. જીવનમાં જો તમે અન્યની ભૂલો પ્રત્યે એ ક્ષમા રાખશો ને તો તમારું મન હંમેશા શાંત રહેશે અને ક્રોધ ક્યારેય તમારા ઉપર હાવી નહીં થાય. પણ ક્ષમા રાખવાની તૈયારી તમારી છે કે નથી એ એક મોટો પ્રશ્ન છે. અને પરિવારની અંદર સેવા ભાવના, જેમ સંતો અને ભક્તો જો અંદરો અંદર સેવા કરે છે તો એકબીજાની જરૂરિયાત હોય પરિવારની અંદર, તો આ પરિવારની અંદર જે જરૂરિયાત હોય ને આ દરેક એવી જરૂરિયાતો તમારે તમારા ઘરના, જો આ તો એક રંગમંચ છે દુનિયાની અંદર, એમાં આપણે એક પિતા તરીકેનો રોલ, એક પુત્ર તરીકેનો રોલ, આ બધા રોલ આપણે નિભાવવાના છે. સારામાં સારી રીતે નિભાવવાના છે. પણ ક્યારે નિભાવાશે કે જ્યારે આપણે દ્રઢતાથી પાલન કરીશું કે બસ આપણે ગમે એમ કરીને મારે પિતા તરીકેનો રોલ, એક માતા તરીકેનો રોલ, એક પતિ તરીકેનો રોલ મારે સારી રીતે નિભાવવો છે, તો અવશ્ય ભગવાન ને સંત તમારા ઈષ્ટદેવ તમને મદદ કરશે ને કરે છે તે. બીજું એક સંતોના મહાન સદગુણો એ માત્ર સાંભળવા પૂરતા નથી, પરંતુ ઘર સભાની અંદર જો આપણે આ મહાન સંતોના એ સદગુણો યાદ રાખીશું, રોજિંદા વ્યવહારની અંદર જો આપણે અમલમાં લાવીશું તો અવશ્ય આપણા ઘરની અંદર શાંતિ અને સુખ મળશે. અને બીજી એક છેલ્લી 2 વાત કહીને આજની આ ઘર સભા આપણે પૂરું કરીએ. ગઈ સભાની અંદર પણ આપણે ઘર સભામાં વાત કરી હતી કે આજનો સૌથી મોટો જો પારિવારિક પ્રશ્ન હોય તો મોબાઈલનું વ્યસન, પણ એનો ઉકેલ પણ છે. તમે જો આજે આ ગંભીર મોટામાં મોટો પ્રશ્ન છે, ચિંતાજનક પ્રશ્ન છે. લગભગ આજે 21st સેન્ચુરીની અંદર દરેક ઘરની અંદર આ મોબાઈલનું વ્યસન, આ મોબાઈલ પોતે પોતાનું ઘર કરી ગયો છે. આ એવું વ્યસન છે કે જેને જોઈ શકાતા નથી, પણ એના માઠા પરિણામો આપણે સર્વ કોઈ અનુભવીએ છીએ. સ્ટેટસ મૂક્યું હોય ને તો દિવસમાં 50 વખત તો જોઈએ કે આ વ્યક્તિ આ સ્ટેટસ જોયું કે ન જોયું, આના માટે તો મેં સ્પેશિયલ મૂક્યું છે. અરે ઘણા બધા તો પોતાના જન્મદિવસના સ્ટેટસ કોઈક અન્ય ન મૂકે ને તો બોલો સંબંધ બગાડ નાખે કે તારો જન્મદિવસ હતો ત્યારે મેં સ્ટેટસ મૂક્યું હતું, મારો જન્મદિવસ આવ્યો ત્યારે તું ભૂલી ગયો. તો બોલો આવા રીતિ રિવાજો થઈ ગયા અને આના લીધે ઘરની અંદર પ્રશ્નો બને છે. જમતી વખતે મોબાઈલ જોવાની ટેવ છે. આ તો કેવી ટેવ? આ ટેવના લીધે તમે જુઓ કે બરાબર રીતે ખોરાકનું પાચન થતું નથી. તમને ખ્યાલ છે કે જ્યારે આપણે મોબાઈલ કે બીજે બધું આપણું મન ભટકતું હોય ને ત્યારે જમતા હોય ને ત્યારે પેટમાં નાખ્યું ને એટલું જ કહી શકાય. બધી રસેન્દ્રિયો રહીને ભેગી થવી પડે, મન એમાં સ્થિર થવું પડે, ત્યારે આપણું શરીર ને સારું બને. પણ આડોઅવળું આપણું ધ્યાન હોય તો આપણું શરીર ક્યારેય વધે નહીં. એક માતા પિતા પોતાના સંતાન સાથે વાત કરવામાં જો આ મોબાઈલ વિક્ષેપ કરે છે કે નથી કરતો? કરે છે. તો આ ખાઈની અંદર જો આપણે પડવું ન હોય ને તો આનું નિત્ય આપણે અનુસંધાન રાખવું પડશે. આ મોબાઈલોને આશીર્વાદ છે, અભિશાપ પણ છે. અને તમે જો સુવાના સમયે
એ આપણે આ મોબાઈલ રહ્યો ને એ આપણે જોઈએ છીએ. સવારની શરૂઆત પણ તમે ક્યાંથી કરો છો? મોબાઈલથી કરો છો. અને પરિવારની અંદર સંવાદ નથી થતો તો એના મૂળની અંદર પણ કઈ બાબત છે? મોબાઈલ જ છે. તો આનો ઉકેલ શું છે? તો ફિક્સ એક સમય રાખો કે ફિક્સ આટલી મિનિટ મારે મોબાઈલ જોવાનો છે, અને શું જોવાનું છે એનો પણ વિવેક રાખવાનો છે. તો જો એ નિયમ હશે તો આ 5-7 કલાક આપણે મોબાઈલ જોવામાંથી આપણે છુટકારો મળશે ને જે કરવાનું છે ને એ થશે. બાકી તો જો સમય બગાડ તો થવાનો જ છે. તો આજના દિવસે આપણે ટૂંકી એવી ઘર સભાની અંદર મળ્યા છીએ, પણ આપણે ભગવાનને સંતને પ્રાર્થના કરીએ કે અમે મહાન સંતો ભક્તોના જીવન પ્રસંગો જ્યારે પણ સાંભળીએ ત્યારે બધાય પ્રસંગોમાંથી અમે પ્રેરણા પ્રાપ્ત કરીને અમારા જીવનમાં અમે ઉતારીએ એવી બળ, બુદ્ધિ અને શક્તિ આપજો. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. સિયાવર રામચંદ્ર ભગવાનની જય.